वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज बीजेपी मुखंड विजूगौड़ा पाटिल का यह कहना है कि कुछ सूफी संत पटाधीश से जो पंचमसाली जो समुदाय है आज वो बर्बाद होने के जो लाइन पे जाने लगे हैं वो ऐसे स्वामियों की वजह से। मगर बहुत सारे स्वामियों के ऊपर आरोप किया है मगर एक स्वामी पर नहीं किया और उनकी तारीफ भी की ताकि वो बबलेश्वर मतक क्षेत्र के बबलेश्वर के है। अब यहाँ पर सभी स्वामियों पर ये कहने लगे राजनीति के लोगों के साथ में इनका क्यों है लेना देना, आखिर उनके पीछे इनका क्या वजह है, जो क्या काम है जो राजनीति लोगों के साथ में रहते हैं। तो ये तो बात सच है। अपने आश्रम में रहकर अपने मठ में रहकर ये जो दिन और दुनिया की बातें होते हैं जो वहां पर समझाना चाहिए, मगर यहाँ पर कुछ मठाधीश तो अब तो राजनीति में तो अब इतने आगे जा चुके हैं ताकि थोड़ा सा क्या माइक हाथ में मिल गया तो भाषण में ऐसे ठोकने लगते हैं ताकि वो माइक छोड़ना ही नाम नहीं लेते। कुछ स्वामियों से बहुत स्वामियों का नाम बदनाम इसलिए होने लग गया है ताकि सब ऐसे नहीं है, ताकि कुछ स्वामी कुछ ऐसे हैं अपने मठ से बाहर निकलना भी मुश्किल है ताकि वो ज्ञानी होते हैं और वो विज्ञानी होते हैं, ताकि वो तजुर्बेदार स्वामी होते हैं। आज वो कभी पॉलिटिक्स लोगों के साथ ना मिलना है ना जुलना है, तब तो ऐसे रहने से ही नाम बदनाम होने लग गया है। आज उसी पर विजूगौड़ा पाटिल ने अब स्वामियों के लिए किस किस तरह से तो बातें करने लग गए हैं, इसी रिपोर्ट में तो आपके सामने जरूर सुनवाएंगे। सबसे पहले ये जानना चाहिए था ताकि श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी सारे देश में उनका नाम इसलिए है ताकि वो पॉलिटिक्स लोगों को ना आगे लेते थे, ना उनको वो पसंद करते थे, ना बुरे लोगों को अपने आश्रम में आने के लिए मना करते थे, ताकि आज वो चलते फिरते भगवान का नाम इसलिए है ताकि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। ताकि वो इस तरह से सिद्धेश्वर स्वामी जी का आज घर घर में दुकानों में दिलों में भी आज उनकी तस्वीर बैठ गया है ताकि वो आज कल नहीं जब तक सूरज चांद है तब तक उनको भगवान का नाम मिल गया है। ताकि वो पॉलिटिक्स के लोगों के साथ किसी गलत लोगों के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल ही नहीं रखते थे, ताकि इसलिए सिद्धेश्वर स्वामी जी आज भगवान बन गए हैं। और ये सब लोग आज ये भगवान की जगह पे होते तो ना जाने क्या हो जाता, मगर ये इसलिए बदनाम हो रहे हैं ताकि ये बुरे लोगों के साथ पॉलिटिक्स लोगों के साथ आज इनका मिलना जुलना है ताकि इनके साथ अच्छा रिश्ता लगा के बैठे हैं, इसलिए आज ये बदनाम है। सिद्धेश्वर स्वामी इसलिए आज वो भगवान है ताकि पॉलिटिक्स लोगों के साथ उनका बिल्कुल ही रिश्ता नहीं था। इसलिए आज विजूगौड़ा पाटिल स्वामियों के बारे में किस किस तरह से आज बातें करते हैं तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಮಾಡಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಯಾರ। ಇದನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು। ಇದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೇಖಾ ದಾಟಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟಾರ, ಅವ್ರು ರೇಖಾ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು। ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಈಗ ಅವ್ರು ಕಾಸಪ್ಪನವ್ರು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು, ಈ ಕಾಸಪ್ಪನವ್ರು ಬೇಡ ಆಗ್ಯಾರ। ಈಗ ಯಾವ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾರ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಪ್ಪ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಂಚಪೀಠದ ಏನು ಇವರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶ್ರೀಗಳದಾರ ಇವರೇ ಕಾರಣ। ಇದನ್ನ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದಾರ, ಅವರು MA PhD ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಗಣನೆ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ। ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಪಂಚಮಸಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತು ಇವ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಇವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ। ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದು। ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ? ಈ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಅದು। ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿನ ಜಗದ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳದಾರ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ MA PhD ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು
ಬಬ್ಲೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣ? ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಿಂದ್ರೋರು. ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದಾರ. ಏನು ಇವರು ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂತರು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಠ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಠ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಠ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಕತ್ತಾರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸಲಾಗ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ MLA ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ MP ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಮತ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರಾಕಾರ, ಒಬ್ರು MP ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಮಠ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಬ್ಲೇಶ್ವರದಾಗ ನಮ್ಗೆ 65-70 ಸಾವಿರ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಾಲ ಇರ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸೋಲ್ಬೋದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, SC ST ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ, ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ 80 ಸಾವಿರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಂಚಮಸಾಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರು ಪಂಚಮಸಾಲ ನಾನು ಇರ್ತದಾರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಸಾಲ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕಾರಣ ಅದಾರ. ನಾ ಸೋತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನದ? ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಆಳ್ದು ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವು ಏನಿದ್ದೇವೆ ಈಗೇನದೀವಿ, ನಾವು ಆತ್ಮಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ.